मकर राशिर लोकमाने काली राति 9:00 टारू शनि राहु एवं केतु आपणक शत्रुंक राशि रे प्रवेश करिवे। सतर्क रुहंतु कारण आपणक जीवन आउ पूर्व परि रहिबो नाही, कारण आपणक कुंडली रे थिबा तीनोटी बड़ ग्रह शनि राहु एवं केतु आपणकु बहुत असुविधार सम्मुखीन करंती एवं समय आसिले सेमाने आपणकु धनी मध्य करंती। किंतु एही तीनोटी ग्रह जोगु आपण पूर्वरु अनेक परीक्षार सम्मुखीन होइछंती एवं बहुत संघर्ष करिछंती, किंतु एबे आदौ चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण एही तीनिटी ग्रह शनि राहु एवं केतु एबे आपणक शत्रुंक राशि रे प्रवेश करूछंती। सेमाने सेही लोकंक राशि रे प्रवेश करिबाकू जाउछंती जाहांक सहित आपण परस्पर सहमत नुहंती, जेउ माने आपणंकू सेमानंकर प्रमुख शत्रु बोली मानिथांती, जाहांक सहित आपणंकर 36 संख्या अछि। किंतु जेतेबेले एही तीनोटी ग्रह आपणंक शत्रुंक राशि रे प्रवेश करंती, एहा आपणंक जीवन रे कोन परिवर्तन आनिबो ताहा देखिबार विषय। शेष पर्यंत एही वीडियो सहित रुहंतु, कारण एबे मिछ अधिक दिन पर्यंत रहिबो नाही। अनेक लोक तुमको ठकंती, तुमर फायदा उठांती एवं बारंबार कहानी तैयारी करंती, मिथ्या प्रतिश्रुति दियंती, कुहंती जे एही काम काली हेबो, मु तुमको समर्थन करिबी। एबे कोनोसी मिथ्या चलिबो नाही। किछि लोक मुहरे मिथ्या मुखा पिंधंती, तुमे जेउ मुखा धरिछ ताहा खसिबाकू जाउछि। एही तीनोटी ग्रह मिसी तुमर शत्रु मानंकू प्रकाश करिबाकू जाउछंती। जेउ माने तुमको दुर्बल मने करुथिले, तुमर शत्रु जेउ माने तुमर प्रत्येक कामरे हस्तक्षेप करुथिले, सेमाने ही प्रथमे भांगी पड़िबे। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण मु तुमको एहा मध्य कहिबी जे तुमर केउ भूल तुम पाई महंगा होई पारे एवं केउ समाधान कार्यकारी हेले ताहा हठात तुमको बहुत उच्चताकू नहीं जाई पारे। तेनु शेष पर्यंत वीडियो सहित रुह, कारण शनि राहु एवं केतु एबे शत्रुर घरे पहुंची सारिछंती। एबे दृश्य देखिबार समय आसीछि। जेउ माने तुमको हसंती एवं तुमको उपहास करंती, सेमानंको जीवन रे एक बड़ विस्फोरण हेबाकू जाउछि। किंतु प्रश्न उठे, शनि राहु एवं केतु शत्रुर राशि रे पहुंचीबा परे काहीकि विपदपूर्ण होई जांती? कारण एही ग्रह गुड़िक साधारण ग्रह नुहंती। जेतेबेले भी एही तीनोटी ग्रह काहार कुंडली रे पहुंची थाए, सेमाने केवल संघर्ष करंती नहीं, बरं सेमानंक कर्मर फल मध्य प्रदान करंती। जेउ माने तुम सहित विश्वासघातकता करिछंती, सेमाने एबे सेमानंकर कर्मर परिणाम भोग करिबाकू जाउछंती। जेउ माने तुम सहित अन्याय करिछंती, सेमानंकू एक विराट परीक्षार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। सतर्क रुहंतु, कारण एबे जहा घटुछि ताहा तुमर कर्म अनुसारे हेबो। मु तुमको प्रत्येक कथा बुझाइबी। एहा सुनिबा द्वारा तुम हृदय रे शांति आसीबो एवं तुमको एहा मध्य सिखाइबो जे आजि नुहे काली तुमर कर्मर फल निश्चित भावरे जने व्यक्तिंको जीवन रे आसीबो एवं तुमर शत्रु माने सेही शिक्षा शिखिबाकू जाउछंती जहां सेमाने एपर्यंत सेमानंको जीवन रे शिखि नाहंती। आगकू बढ़िबा पूर्वरु बालाजी महाराजंको प्रकृत भक्त माने एही वीडियो को पसंद करिबा उचित एवं मंतव्य विभाग रे सत्य हृदय रे जय बालाजी महाराज जय बजरंग बली लिखिबा उचित। आपणंकर विशेष इच्छा पूर्ण हेब। प्रथमे आसंतु आलोचना करिबा जे शनि आपणंक शत्रुंक राशि रे प्रवेश करिबा समय रे तांको जीवन रे किपरि परिवर्तन आनिबे। तांको जीवन रे कोन परिवर्तन आसीबो? आपणंक जीवन रे कोन परिवर्तन आसीबो? आपणंकर दायित्व हठात बहुत बढ़ी जाई पारे। अनेक थर आमे दायित्व दूरेई जाऊ, एहा भाबी जे मु एही काम करि पारिबी नाही। जदि मु एही काम करिबाकू बसिबी तेबे मोर समय संपूर्ण नष्ट होई जिवो। किंतु आपणंकू एबे दायित्व दूरेई जिबाकू पड़िबो नाही, कारण एहा दायित्व नेबार सठिक समय। शनि आपणंक शत्रुर कुंडली रे भारी अछंती एवं सेथिपाई तांको कामरे बहुत धार्मिक असुविधा हेबो। किंतु आपणंकू एठारे सच्चोटतार सहित आपणंकर समस्त काम करिबाकू पड़िबो।
କାମର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କାମର ଭାର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏହା ଜୀବନ କି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର କାମ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଘଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ବୁଝିପାରିବେ। କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏକାକିତା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି ଭୁଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଘରେ, ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହା ପରି କଠିନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ, କିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଗଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି କିଏ ପଳାଇଗଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଅପରିଚିତ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଳାଇଗଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଶନିଦେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯତ୍ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଆଦୌ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଥା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ହଡ଼ପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶନିଦେବ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥରକେ 4ରୁ 5ଟି କାମ ନିଜ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ କାମ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ହଡ଼ପ କର, ତେବେ ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଶତ୍ରୁଠାରୁ ହେବ, ତଥାପି ତୁମେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ରାହୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଶତ୍ରୁର ରାଶିକୁ ଯାଇ ରାହୁ ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ, କାରଣ ରାହୁ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୁମର ରାଶିରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଉଥିଲା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଅଛି। ସେହି ରାହୁ ଏବେ ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୁମର ମନ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁନାହଁ। ଏବେ ସେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କାରଣ ରାହୁ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ତୁମର ଲୋଭ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦେଖାଯାଏ, ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ସତର୍କ ରୁହ। ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ରାହୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ ଯେ ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଛି, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି। ରାହୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନରେ କୋଟିପତି କରିପାରିବ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ କିପରି ଆସୁଛି, ମୋ ପିଲା, ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମ ମନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାର ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେବଳ ମନେ ରଖ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କୋଠାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଇଁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ପ୍ରୟାସ କର, ପାଦ ପରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସର୍ଟକଟ ନିଅ ନାହିଁ, ଭୁଲ କାମ ବାଛ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କର, ତେବେ ତୁମର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମିଲ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ କେବେ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ରାହୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଏ। ତୁମେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ କାହାର ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାର ଅଧିକାର ହଡ଼ପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଯମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଆପଣ ଭତ୍କ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କେତୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ କେତୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରେ କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହନ କରୁଥିଲେ, କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଭଲ କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁ ତୁମ ମନରେ ଖୋଳାଯାଇଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଭଲ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ନିମ୍ବ ଗଛ ତିକ୍ତ, ଏହା କେବେ ମିଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ବିବେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କର ଯେ ତୁମର ବିବେକ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ। ତୁମକୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଭାବୁଥିଲ, ଭିତରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, କାରଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କେତୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, କାରଣ କେତୁ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ କେତୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ତୁମର ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। କେତୁ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁ ମନେ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହା ସବୁ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନେ ତୁମ ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧିତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ରାହୁ, ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏକ ନିରନ୍ତର ନିରାଶା ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଥଳି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖୁସି ଆସିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବ ଯେ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବୁ। ଆମ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି,
ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର କାମ ଅଟକି ଯାଏ। ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ କେହି ମୋର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କେହି ଜଣେ ମୋ ପରିବାରର ସୁଖୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର, କାରଣ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଶିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ, ତେବେ ତୁମ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା କରିନାହଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହା ସହିତ ଭୁଲ କରିଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ଯିବା ସହିତ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ହେବ, କାରଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ରାହୁର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଫଳାଫଳ ପାଉନଥିଲେ। ଶନିଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲ ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଏହା ତୁମର ଶତ୍ରୁର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଗଲା। ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଖୁସି ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲୋଭ କରିଛ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ତୁମ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଭଳି ମହାନ ମନେ କରୁନାହଁ। ତୁମ ମନରେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମହାନ କାମ କରିବି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ସମୟ କହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସମର୍ଥନ ପାଉଛ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆଚରଣ ବିକଶିତ କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ତୁମର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି କାମ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଅଟକି ଯାଇଛି, କୌଣସି ଅନୁମତି ମଞ୍ଜୁର ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, କୌଣସି କୋର୍ଟ କାମ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଘଟିବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଥିଲେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁ, ଶନି ଏବଂ କେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ କରିଦେବ। ଜଣେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସଠିକ୍ ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୁଏ, ଖରାପ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ। ଜଣେ ଜଣେ କରି ଭଲ ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ। କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ। କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ନକରି ଭଲ କଥା କହିବେ। କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତ ଭଲ ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖାଇବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହେବ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବ, କାରଣ ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କର। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିପଲ ଗଛ ତଳେ
ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳ। କେବଳ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି। ଶନିଦେବ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛି, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ? ଏକ ନଡ଼ିଆ ନିଅ, ଏହାକୁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଘୁରାଅ, ଏହାକୁ ଏକ ଛକରେ ରଖ ଏବଂ ଫେରିଯାଅ। ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କେବଳ କୁହ, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଛ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଉପଚାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପଚାର ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ କଳା କୁକୁର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ରୁଟିରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ରେ ଚମକିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରହମାନେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇବେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ, ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେହି ଲୁହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହାର କଳଙ୍କ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେହିପରି କେହି ମଣିଷକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ତାର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଭୁଲ ଆଚରଣ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।